اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ پروگرام سرزمین عشق میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بالکل اس ٹائم ہم بین الحرمین میں موجود ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کی اہمیت پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کے مخصوص مہمان، ہمارے خصوصی مہمان حضرت آیت اللہ شیخ حسن رضا غدیری حفظ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے عنوان سے ان کے ساتھ گفتگو کی جائے تاکہ تمام مومنین کے لیے یہ گفتگو مفید واقع ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں قبلہ انشاءاللہ؟ اللہ کا شکر ہے، عنایت پروردگار ہے۔ سلامت سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ کے قریب بین الحرمین میں ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ، اور یہ عزت و شرف سید الشہداء کی برکت سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ بے شک اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ قبلہ چونکہ ہماری گفتگو کا آغاز پہلے ہی جلسے سے ہم زیارت امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں، تو پہلا سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہم تشریف یعنی مومنین یہاں تشریف لاتے ہیں دور دراز علاقوں سے، تو یہ فقط کیا عام انسانوں کی زیارت کی جگہ ہے یا اولیاء اوصیاء اور اللہ کے محبوب بندے وہ بھی یہاں تاریخ میں ایسا کچھ ملتا ہے کہ وہ بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں اور زیارت امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے زیارت کی ہو؟ اس پر اگر وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ حقیقت یہ ہے کہ زیارت سید الشہداء علیہ السلام کے دو پہلو ہیں۔ جی، ایک پہلو عنایت پروردگار ہے، وہ اصل ہے، صحیح، کہ خداوند عالم مومن کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے، یہ بے اس شک، کی عطا ہے، اصل ہے یہی بے شک، توفیق الہی۔ صحیح، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مومن کی اپنی سعادت مندی ہے اپنی زندگی کے لیے۔ جی، بے شک، وہ جہاں جب آتا ہے جی، تو آنے کے ساتھ اسے دو عزتیں ملتی ہیں۔ صحیح، ایک زائر حسین کی فہرست میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، سبحان اللہ، دوسرا اس کے ذہن اور فکر اور عمل کی پاکیزگی کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ اپنے اندر ایک احساس تقدس کرتا ہے، میں تو بہت پاکیزہ آدمی ہوں، مجھے نیک اعمال انجام دینے چاہیے۔ بے شک، پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اعمال صالحہ انجام دینے میں، بے شک، اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ پھر وہ اس کی زندگی سراسر اطاعت الہی بن جاتی ہے، بے شک، اور پھر یقیناً اپنے اس عقیدے کی بنیاد پر جی، کہ جس عقیدے کے ساتھ وہ یہاں آتا ہے صحیح، پھر وہ زندگی بھی اسی کے ساتھ گزارتا ہے۔ بے شک، میں تو ظاہر حسین ہوں، سبحان اللہ، وہ اپنے اندر احساس فخر بھی کرتا ہے، میں ظاہر حسین ہوں، بے شک، مجھ جیسا کون ہے؟ بے شک، تو ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے جی، جب سید الشہداء علیہ السلام پیدا ہوئے جی، اس وقت ایک فرشتہ کے جو آسمان میں اپنی کسی وجہ سے معذب تھا، صحیح، عذاب الہی کا شکار تھا، اس کے پر جو تھے وہ ٹوٹ چکے تھے، معروف ہے۔ بالکل، جب سید الشہداء علیہ السلام پیدا ہوئے صحیح، اللہ نے اعلان کیا فرشتوں میں، جی، فرشتوں میں سے اس نے بھی یہ کہا کہ پروردگار مجھے بھی اجازت دے میں بھی جاؤں اللہ اکبر، حسین کی زیارت کروں۔ اللہ اکبر، وہ فطرس، جی، اگرچہ فطرس کے علاوہ بھی ایک اور بھی ملتا ہے، جی، 2 یا 3 فرشتوں کے نام ملتے ہیں، بالکل ہے، بالکل، بہرحال فطرس معروف ہے۔ جی، جی، فطرس آیا، روایات میں ہے کہ لوگ تو بیان کرتے ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ اس نے اپنا پرمس کیا، مگر یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح، فطرس نے سید الشہداء علیہ السلام کے جھولے سے اپنے آپ کو مس کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، جسم سے نہیں جھولے سے مس کیا ہے، اور اس جھولے سے مس کرنے کے نتیجے میں اللہ نے اس کی معصیت کو بھی معاف کیا اور اسے شفا بھی عطا کی، سبحان اللہ، اور عافیت کے ساتھ وہ اٹھا۔ بے شک، لیکن جو میرا اس یہاں واقعہ سنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا جی، کہ جب وہ اٹھنے لگا اڑنے لگا تو اس نے کہا ومن مثلی،
اللہ وَأَنَا زَائِرُ الْحُسَيْن سبحان اللہ وَمَن مِثْلِي، اللہ مجھے حسین نے شفا دی ہے، مجھ جیسا کون ہے؟ اللہ اکبر میں کہتا ہوں جو ظاہر جہاں آتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے، جی اس کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے جی یا اس کی روح اور فکر سے یہ آواز آتی ہے وَمَن مِثْلِي، سبحان اللہ مجھ جیسا کون ہے؟ بے شک مجھے تو اللہ نے حسین کی زیارت نصیب فرمائی، بے شک بے شک میں تو اس شرف پر نائل ہوا ہوں۔ بے شک یقیناً زائر کا یہ کہنا صحیح اس کی اس اندرونی روحانیت کی دلیل ہے، جی اس کے اس اندرونی احساس معنویت کا اظہار ہے، مظہر ہے۔ بے شک میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں نے اپنے باطل عقیدہ کی بنیاد پر جی زیارت سید الشہداء علیہ السلام کے سلسلے میں جی بہت غلط سی باتیں جی بالکل لوگوں میں پھیلائی ہوئی ہیں یقیناً کہ اس کا کیا فائدہ ہے، جا کے زیارت کر کے آتے ہیں، اتنا عرصہ ہوا ہے وہ شہید ہو گئے، آپ وہاں جا کے طواف کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، زیارت کا کیا فائدہ ہے؟ بالکل بالکل یہاں پر میں آپ کو ایک روایت جی اتفاق سے آج صبح ہی یہ روایت میری نظر سے گزری ہے، صحیح تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کے وسیلے سے بسم اللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ناظرین تک یہ پہنچائی جائے بسم اللہ ضروری ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا صلی اللہ فرمایا۔ علیہ وآلہ متن روایت پڑھتا ہوں بسم اللہ کریں تاکہ امام کے الفاظ تلاوت کرنے کا شرف بھی حاصل ہو جی جائے۔ بے شک یہ بھی بے میں شک آپ سے عرض کر دوں، بسم اللہ روایات بیان کرنے میں جس طرح سے ہم آیتیں پڑھتے ہیں صحیح ترجمہ کافی نہیں ہوتا ہے، جی آیت کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک روایت میں معصوم کے الفاظ جی اپنی زبان پہ دہرانے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ لطف اور بے اب شک دیکھیے جہاں پر ایک روایت ہے کہ راوی کہتا ہے کہ قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، کہتا ہے کہ انا اخبرت الناس بما فی اتیان قبر الحسین علیہ السلام من الخیر صحیح انہم یکذبونی اللہ اللہ ویقولون انکا تکذب علی جعفر ابن محمد۔ سبحان قال، امام نے فرمایا یا زریح دع الناس یذهبون حیث شاؤ اللہ اکبر واللہ، قسم کھا رہے ہیں واللہ ان اللہ لا یباہی بزائر الحسین سبحان اللہ والوافد یفدہ الملائکۃ المقربون وحملۃ عرشہ حتی انہ لیقول لهم اما ترون زوار قبر الحسین سبحان اللہ علیہ السلام اللہ اتوہ شوقا الیہ سبحان اللہ وَإِلَىٰ فاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ اما، اللہ کہتا ہے اما جی وعزتی وجلالی وعظمتی لأوجبن لهم کرامتی سبحان ولا اللہ ادخلنهم جنتی التي اعددتها لأولیائی سبحان اللہ ولأنبیائی ولرسلی۔ اللہ اکبر بے شک راوی نے امام کی خدمت میں یہ اردو ناظرین کے لیے ترجمہ بھی پیش کر دیا۔ جی بسم اللہ ضروری راوی نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، مولا میں لوگوں کو زیارت حسین کے فضائل و بہتری سے آگاہ کرتا ہوں، صحیح مگر وہ میری تکذیب کرتے ہیں، صحیح مجھے جھٹلاتے ہیں جی اور کہتے ہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، صاف یہ کہتے ہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جی تو امام نے فرمایا اے زریح، وہ جو کہتے ہیں انہیں جانے دو، جو جانا چاہتے ہیں انہیں جو جانے کہنا دو، ہو، جہاں وہ صحیح، جانا چاہتے ہیں بالکل۔ انہیں جانے دو۔ جی لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں جب کوئی زائر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے اے زائر حسین، جی تو خوش قسمت ہے، صحیح تو یہاں آیا ہے، میں اپنی عظمت کی، اپنی جلالت کی، صحیح۔ اپنی کبریائی کی جی۔ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اللہ اکبر تجھے اللہ اکبر اپنی اس جنت میں داخل کروں گا جی کہ جو میں نے اپنی اولیاء کے لیے مقرر کر رکھی ہے، سبحان اللہ اور سبحان میں اللہ تجھے اپنے عباد اللہ الصالحین، میں تجھے اپنے نیک بندوں میں شمار کروں گا، بے شک اور میں تیرا نام وہاں لکھوں گا کہ جہاں پر میں اپنے مقرب بندوں کا نام لکھتا ہوں۔ اللہ اکبر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دونوں پہلو مذکور ہیں، صحیح
ایک تو اللہ ظاہر کی عظمت بیان کرتا ہے جی بالکل کہ یہ میرا مقرب بندہ ہے، صحیح میرا عبد الصالح ہے۔ جی دوسرا تکذیب کرنے والوں کو بھی خداوند عالم بتاتا ہے صحیح کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کی زیارت کی تکذیب نہیں کرتے، میری تکذیب کرتے۔ اللہ اکبر بے شک بے یہ شک زیارت حسین کی عظمت کی تکذیب نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ بلکہ کی یہ مجھ اللہ کی تکذیب کرتے ہیں۔ واہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرف میں نے زیارت حسین کو سبحان بخشا، اللہ بے شک یہ شرف اور عزت میں نے ظاہر حسین کو عطا کی۔ بالکل تو میں سمجھتا ہوں اللہ نے اپنی قسم کھا کر، اپنی عظمت و جلالت و کبریائی کی قسم کھا کر کہا ہے جی کہ یہ ظاہر حسین میرا مکرم بندہ ہے، اللہ اکبر اللہ اور اکبر جنت میں اسے داخل کروں گا، وہ جنت کے جو میں نے اپنے انبیاء اور رسولوں کے لیے مقرر کی۔ اللہ اکبر بے شک یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مومنین کے لیے مقرر کی ہے، صحیح انبیاء اور انبیاء رسولوں کے رسولوں لیے۔ کے سبحان اللہ عادتھا لانبیائی و رسولی، جی جسے میں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے، صحیح اس مقام پر میں اس عبد صالح اور ظاہر حسین کو بٹھاؤں گا۔ سبحان اللہ میں سمجھتا ہوں کہ زیارت کے دونوں پہلوؤں کو اگر ملحوظ رکھا جائے، جی ظاہر عارفاً بے حق الحسین جی اور جو تکذیب کرنے والا ہے، دونوں کو اگر سامنے رکھا جائے جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کریم ذات کی عنایت ہے کہ وہ ظاہر حسین کو وہ عظمت عطا کرتا ہے کہ جس سے وہ ظاہر حسین اس مقام کو پاتا ہے جو انبیاء کا مقام ہے، بے شک اس بے مقام شک کو پاتا ہے کہ جو رسولوں کا مقام ہے۔ سبحان اللہ یہ لفظوں میں بہت آسان ہے کہنا، جی انبیاء اور رسولوں کا مقام۔ جی انبیاء اور رسول وہ ہیں کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف ہدایت کرنے والے بن کر آئے، سبحان اللہ اللہ کے منتخب ہستیاں ہیں، بے شک اللہ کی منتخب ہستیاں ہیں، صحیح ان کے ساتھ قرار دینا۔ بے شک میں بہت سمجھتا بڑی ہوں کہ بات ظاہر حسین جہاں خود ہدایت یافتہ ہے، جی وہاں ہادی بن جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ زیارت کے بعد اسے ہادی کا مقام حاصل جی ہو بے جاتا شک ہے۔ اس سے بڑا اور کیا عظمت کا مقام ہو جی بے شک کہ بے اسے خدا اپنا ہادی اور اپنی طرف سے منسوب ہدایت کرنے والے کا مقام عطا مقام عطا فرما بے شک بے اب شک یہاں پر وہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں یہاں بیان کرنا ضروری ہے، جی بسم اللہ جس طرح سے انبیاء اور پیغمبروں نے اپنی زندگیوں میں اپنے پاکیزہ عمل کے ساتھ صحیح لوگوں کو اپنی دعوت حقہ کی طرف بلایا ہے، جی یہ ظاہر بھی اسی طرح سے بالکل بے شک زیارت کرنے کے بعد ایسا جائے وہاں جیسا ایک نبی ایک قوم میں جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اور اکبر وہ اپنے کردار کے ذریعے سے جی دیکھیے انبیاء کو جھٹلایا گیا، ان کی تکذیب کی گئی، بعض کو مارا بھی گیا، بے شک قتل بھی کیا گیا، بعض کے اوپر ظلم بھی کیا گیا، لیکن آج تک جو جملہ کہنا چاہتا ہوں ظاہر حسین کے لیے، آج تک کسی نے کسی نبی یا رسول پر تہمت نہیں لگائی، نہیں بد کرداری کی نسبت نہیں دی، نہیں دی نہیں آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس نے فلاں برا کام کیا ہے۔ بالکل بالکل یہ ضرور کہا ہے کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، جی یہ جھوٹا ہے، صحیح یہ ہمارے خداؤں کو جھٹلا رہا ہے، ہم بے اس کی شک بات نہیں مانتے ہیں، جی لیکن کسی نے ان کی ذاتی زندگی پر حرف نہیں اٹھایا، یقیناً انگلی نہیں اٹھائی، بالکل بلکہ ان کی طہارت بعض روایات میں اور بعض آیتوں میں بھی ہے کہ انہوں نے کہا انہم ناس مطہرون، اللہ اکبر اللہ اکبر بے یہ تو شک پاکیزہ لوگ ہیں۔ بالکل میں کہتا ہوں کہ یہی بات ظاہر حسین کے لیے بھی ہے۔ ظاہر حسین جب مقام انبیاء و مرسلین میں آتا ہے، اسے بھی اپنے کردار کے ذریعے سے اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش ہونا چاہیے جی کہ لوگ اس سے کہیں کہ یہ ناصر مطہرون ہیں، سبحان اللہ یہ تو سبحان پاک ہستی کی زیارت کر کے آئے ہیں، جی اللہ نے انہیں پاکیزہ بنا دیا۔ اللہ اکبر بے اس شک پاکیزہ بننے کا تحفظ اس پر واجب ہے، شرعاً واجب ہے، انسانیتاً واجب ہے، اخلاقاً واجب ہے بے شک کہ وہ اس عظمت کا تحفظ کرے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی خلوت کے ذریعے، اپنی صحیح جلوت کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، صحیح اپنی امانت داری کے ذریعے، اپنی اطاعت گزاری کے ذریعے۔ تو یہ وہ
बरकत है ज़ाहिर हुसैन को जो हासिल होती है और उसे वो उस राह हिदायत पर कायम रखती है, सुभान कि अल्लाह, जहाँ वो खुद हादी नहीं बल्कि दूसरों के लिए हादी दूसरों के लिए हादी बन जाता है, हादी बन जाता और इससे बढ़कर मैं समझता हूँ किसी भी ज़ाहिर के लिए क्या अज़मत हो सकती है कि उसे नबियों का मकाम हासिल हो, बेशक। उसे मुरसलीन का मकाम हासिल हो, वो हस्तियाँ कि जिन्हें अल्लाह ने इसी मकसद के लिए पैदा किया। ये ज़ाहिर जो है ये इस मकसद के लिए पैदा नहीं हुआ था, है। जी लेकिन ज़ियारत के बाद वो मकाम उसे मिल जाता है। बेशक, लिहाजा मैं ज़ाहिर हुसैन जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे कहता हूँ, अपने मकाम को समझो, अल्लाह अकबर, अपनी इज्जत को समझो, बेशक, अपनी अज़मत और एजाज़ को समझो जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया अता है। किया, बेशक। इसका तहफ़्फ़ुज़ करो, खुदा के लिए अपने किरदार के ज़रिए से आप करते हैं, यकीनन करते हैं। मेरा कहना एक ताकीद है, जी बिरादरान आजिज़ाना ताकीद है कि इसको और ज़्यादा बढ़ाओ, अपनी नस्ल में, अपनी कौम में, अपने घर में, अपने कबीले में, अपने दोस्तों में, अपने मोहल्ले में, अपने मिलने जुलने वालों में, यकीन, ताकि आपके ज़रिए से दूसरे भी ज़ियारत हुसैन का शौक़ पाएं। सुभान अल्लाह, सुभान। यहाँ क़िबला एक सवाल मैं आपसे आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। बाज़ अब तो ये ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो फ़जीलतें हैं ज़ाहिर है उन लोगों के लिए है कि जो करबला मुक़द्दसा में तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे मोमिनीन भी हैं कि जो माली इस्तिताअत उनकी नहीं है कि वो करबला मुक़द्दसा तशरीफ़ लाएँ। दिल तो बहुत है लेकिन माली मुश्किलात की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सकते, तो उनके लिए कोई तरीका है कि उनको ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सवाब मिल सके और वो भी इस यही फ़जीलत जो इन लोगों के लिए है उनके लिए भी हो सके? इसके बारे में अगर कुछ वजाहत हो जाए। देखिए, ये बहुत उम्दा सवाल किया आपने। पहली बात और दूसरी बात, पहली बात तो ये है कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, यहाँ जो अक्सरियत आती है वो गरीब लोगों की आती है। जी बेशक है, बेशक, साहिबान माल जो हैं वो ज़रूर आते हैं और यकीनन आते हैं, यकीनन उनकी तादाद जो है वो उन गरीबों के मुकाबले में कम है, कम है। वो लोग के जो साल भर के लिए थोड़ा 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 बचा कर 1 साल 2 साल जितना भी उसे उन्हें मुद्दत मौका हो जी वो पैसा इकट्ठा करते रहते हैं और फिर वो यहाँ आते हैं। बेशक, यही वजह है कि वो होटलों में नहीं जाते, यकीन है। वो यहाँ बैनुल हरमैन में बैठ जी कर बेशक, बेशक, इतनी ज़्यादा लज्जत रूहानी महसूस करते हैं कि अल्लाह जितना अकबर, साहिब माल नहीं करता। अल्लाह, बेशक है। और वो ये महसूस करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें ये इज़्ज़त अता की है। पैसा कम है, ईमान ज़्यादा है, पैसा कम है, इज़्ज़त ज़्यादा है। बेशक, और वो लोग वो हैं कि जो यकीनन मासूम की बारगाह में मौरद कबूल है। बेशक है। एक तो वो है कि जो यहाँ आते हैं और दूसरा वो कि जो आपने फरमाया वहाँ बैठ कर ये तमन्ना रखते हैं। जी कुछ माली मुश्किलात हैं, कुछ कानूनी मुश्किलात हैं, कुछ सेहत और सलामती की मुश्किलात हैं, बिल्कुल। हज़ार मसाइल हैं, बिल्कुल, बेशक, वो आ नहीं पाते। यकीन है। चूँकि अल्लाह ताला उनके दिल की सदाकत को जानता है, सैयद शुहदा उनके ज़मीर में छुपे एहसास को जानते हैं, अल्लाह अकबर, लिहाजा उस एहसास की बदौलत उन्हें उसी ज़ाहिर का अजर मिलेगा जो यहाँ आता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, बल्कि मैं तो अपने ईमान के मुताबिक ये कहूँगा कि जो शख्स दूर बैठकर इस जज्बे के साथ ज़ियारत करने की तरफ बढ़ता है मगर वो अपने माली या दूसरे मसाइल की वजह से आ नहीं सकता और उसका दिल तड़पता रहता है कि कोई मौका हो मैं जाऊँ, उसका सवाब यहाँ पहुँचने वाले से कहीं ज़्यादा है, सुभान अल्लाह, इसलिए सुभान कि वो अल्लाह, तड़प रहा होता है। अल्लाह अकबर, और ये तो हासिल कर चुका है। जी जो तड़प रहा होता है उसकी तड़प का एहसास अल्लाह और हुसैन को है जी, कि कितनी शिद्दत के साथ वो शौक़ रखता है कि वो यहाँ आए, बेशक, और उस शौक़ की बुनियाद पर अल्लाह उसे उसका अजर अता करता है। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि दूर बैठा हुआ शख्स भी ज़ियारत की इस अज़मत और इस सवाब से न फ़कत महरूम नहीं है बल्कि उसे इससे भी ज़्यादा हासिल होता है। सुभान अल्लाह, क्योंकि इसका ताल्लुक दिल के इरादे से, बिल्कुल, बिल्कुल, पाकीज़ा इरादे से है बेशक, और वो उसके हासिल है उसे।
यकीनन सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की शफाअत उसे मिलती है बेशक और वो वहाँ दूर बैठ कर ये कहता है अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफाअत अल हुसैन यौम व अल ज़ियारतहु फ़ी दुनिया जी। व शफाअतहु फ़िल आखिरा। सुभान अल्लाह वो वहाँ बैठ कर रिज़्क़ की शफाअत मांगता है, रिज़्क़ की ज़ियारत मांगता है, रिज़्क़ की शफाअत मांगता है। इससे बढ़कर उसकी अज़मत और क्या हो सकती है बेशक कि वो अपनी तमाम तर ज़िंदगी के उमूर में मसरूफ़ होने के बावजूद जी दिल में इस शौक़ और इस जज्बे को हमेशा कायम रखता है, काश मुझे ज़ियारत नसीब हो। सुभान अल्लाह बेशक और फिर ऐसे। ये भी मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, बिस्मिल्लाह नमाज के बाद जी जहाँ बैठा हुआ शख्स तो यहाँ बैठा हुआ है, जी जो दूर बैठा हुआ है सही आपने सुना है यकीनन वो वहाँ बैठ कर कहता है या लैतनी कुन्तु माकुम फाफूज़ माकुम फौज़न अज़ीमा। अल्लाह अकबर वो उस वक्त की तमन्ना करता है कि काश मैं उस वक्त होता और आपके साथ मैदान करबला में बुलंद कामयाबी की बुलंद मंजिल पर फाइज हो। बेशक ये कहना खुद उसका जहाँ भी बैठा हो, अल्लाह को हुसैन को इतना पसंद है सुभान अल्लाह कि उसके नाम आमाल में ये पाकीज़ा जज्बा लिखा जाता है। ये अब भी कहता है कि काश मैं उस वक्त होता। ये अब भी ये तमन्ना रखता है कि मैं हुसैन के साथ लश्कर के में शामिल होकर यजीद का मुकाबला करता और मकाम शहादत पाता। अल्लाह देखिए अकबर कौन है कि जो मकाम शहादत का तलबगार होता है, जिसे अल्लाह ने पाकीज़ा विलादत अता की, जी जिसे अल्लाह ने पाकीज़ा ज़हन अता किया, जिसे अल्लाह ने पाकीज़ा फितरत व तबीयत अता की हो। बिल्कुल और ये सदका है सैयद शुहदा की अज़मत का। सुभान अल्लाह ज़ाहिर जहाँ भी हो अल्लाह उसका मकाम एक है, जी दूर वाले का मकाम इससे ज़्यादा है जी क्योंकि वो तमन्ना रखता है, इसी तमन्ना के साथ ज़िंदगी गुजार। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर और मैं समझता हूँ वो ज़ाहिरीन के जो मैंने आपको शायद जिक्र किया है कि नहीं, आज मुझे अमेरिका से फ़ोन आया, जी एक मौलाना ने फ़ोन किया, सही उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप मुझे करबला से दुआएं दे रहे हैं। सुभान अल्लाह और उसने बहुत सारी दुआओं के लिए भी कहा और वो मौलाना कह रहे थे कि मैंने आपका प्रोग्राम देखा है सुभान अल्लाह और आप दुआएं कर रहे थे। सही मौलाना सैयद मोहम्मद असगर नकवी जी जी वो सही ऐसे आबिद अजाहिद इंसान हैं कि जो हमेशा अपनी इबादतों और अपने तकवा के साथ मारूफ हैं। अल्लाह उनको हिफ्ज़ उन्होंने करे वहाँ से मुझसे कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए, सुभान अल्लाह मुमिनीन के लिए दुआ जी कीजिए, सही मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे जो लोग दूसरे ममालिक में जी टीवी के प्रोग्राम को देख रहे हैं जी या देखते हैं, बाद में देखेंगे जो बाद में नशर होगा, मैं समझता हूँ कि उनका ये जज्बा व शौक़ ज़ियारत काबिल यकीनन एहतराम, यकीनन काबिल इज़्ज़त है। जी लिहाजा आपके सवाल के हवाले से मैं ये कहूँगा कि दूर बैठा हुआ इंसान जो शौक़ ज़ियारत के साथ दुआ करता है कि परवरदिगार मुझे भी अता फरमा, बिल्कुल उसे उसकी इस दुआ के कबूलियत के ज़रिए ही उसका सवाब मिल जाता है बेशक बिल्कुल और वो यकीनन ज़ायरीन की फहरिस्त में करार पाता है। जी जी और यहाँ पर आकर गोया उसने जो अपने आँखों से करीब से देखता है वो अपने दिल की आँखों से देखता है। अल्लाह अकबर जो यहाँ आता है वो अपनी ज़ाहिरी आँखों से ज़ियारत हुसैन करता है, बेशक करीब से ज़रिए मुबारक की ज़ियारत करता है। बेशक जो दूर से बैठा हुआ है जी वो अपने दिल की आँखों से देखता है। सुभान अल्लाह उसका मकाम ही कुछ और, बिल्कुल ही बेशक उसकी इज्जत ही कुछ और है। बेशक और आप यहाँ देख रहे हैं बैनुल हरमैन में दाएं बाएं लोग आ जा रहे हैं। हाँ ये कौन है? ये करबला में रहने वाले नहीं हैं, जी नहीं ये दूर से आए हुए लोग हैं। बिल्कुल ऐसी है बिल्कुल ऐसी और कितनी इनमें कोई ज़्यादा मालदार भी नहीं है, नहीं यकीनन अक्सर नहीं वो लोग हैं जो गरीब हैं। लेकिन इस माली गुर्बत तो है, ईमानी गुर्बत नहीं है। सुभान अल्लाह बहुत बड़ा जुमला है सुभान अल्लाह ये ईमानी तौर पर अमीर तरीन अफराद। अमीर तरीन है बेशक और फिर कौन सा शख्स उससे ज़्यादा बड़ा अमीर होगा जिसे हुसैन कबूल कर ले, अल्लाह अल्लाह जिसे हुसैन अपने घर आने की दावत दें। बेशक यहाँ बगैर दावत के कोई नहीं आता। हम कहते हैं ऐ अल्लाह हमें शफात, हमें ज़ियारत नसीब फरमा,
उस दुआ की कबूलियत दरअसल दावत हुसैन है, सुभान अल्लाह, यकीनन है। और जिसे हुसैन अलैहिस्सलाम जी दावत दें, ऐ मोमिन आ मेरे पास, जी क्या चाहता है तू दुनिया में? जी इज्जत चाहता है, मैं देता हूँ। रिज़्क़ चाहता है, मैं अता करता हूँ खुदा के ज़रिए से। खुदा मेरे ज़रिए से तुझे रिज़्क़ भी देगा, सही, इज़्ज़त भी देगा, सुकून भी देगा, पाकीज़ा ज़िंदगी भी देगा, एहतराम भी देगा, बेशक दुनिया में सआदत भी देगा, यकीन। आखिरत में सआदत भी देगा। और तू क्या चाहता है? बेशक ऐसे, बेशक। मेरे ख़्याल में मकानी फासला माने नहीं है जी उस अज़मत हुसैन के हुसूल में, सुभान उस फज़्ल व इनायत हुसैन के हुसूल में, बल्कि इसमें इजाफ़ा करता है, बेशक, बल्कि इसमें ज़्यादती और इजाफ़ा होता है, बेशक। क्योंकि अल्लाह दिलों के राज़ों को जानता है। जी और आपके सवाल के हवाले से मैं इतना ज़रूर कहूँगा जी, कि बिस्मिल्लाह। ऐ ज़ाहिर के जो दूर बैठ कर ये जज्बा रखता है, तेरा मकाम दुनिया में भी और आखिरत में भी मौरद कबूल सैयद शुहदा है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बेशक। बहुत अच्छे तरीके से क़िबला आपने वजाहत फरमाई। मैं एक सवाल मज़ीद आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ ज़ायरीन के रहनुमाई के हवाले से। एक ज़ायर हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम, ज़ाहिर है दूर दराज इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग आते हैं ज़ियारत के लिए। लोग जो है मुख्तलिफ़ हवाइज लेके आते हैं। बस दुनियावी हवाइज होते हैं, कोई साहिब औलाद नहीं है, कोई जो है वो माली मुश्किलात हैं, उनके कारोबार में बरकत नहीं है, दुनियावी मुश्किलात। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रूहानी फ़यूज़ को हासिल करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। तो क़िबला सवाल मेरा ये है कि क्या मकसद होना चाहिए करबला मुक़द्दसा की ज़ियारत का, इस पर अगर आप वजाहत फरमाएँ। देखिए, ये यकीनी बात है कि हर शख्स अपनी ज़िंदगी में जी दोनों मसाइल का शिकार होता है। सही, माली तौर पर भी परेशानियाँ हैं, जी जिस्मानी तौर पर भी परेशानियाँ हैं, यकीनन, मुआशरती तौर पर भी परेशानियाँ हैं। बिल्कुल, कई एक मसाइल का शिकार हर शख्स होता है, जी हर शख्स होता है, यकीनन, हाँ, कोई भी हो। बेशक, मकसद ज़ियारत हुसैन अलैहिस्सलाम माली मुश्किलात का हल नहीं है, सही, बल्कि रज़ाए हुसैन मकसूद। सुभान अल्लाह, जो आता है यहाँ, पहली बात तो ये है और आखिरी बात भी यही है कि रज़ाए हुसैन अलैहिस्सलाम मकसूद है। जी जब रज़ाए सैयद शुहदा हासिल हो जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं रहती, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और अगर मुश्किल होती भी है तो मुश्किल महसूस नहीं होती। बेशक, दोनों बातें हैं, जी या मुश्किल रहती नहीं है जी। क्योंकि हुसैन राज़ी हैं तो फिर खुदा भी राज़ी है। यकीनन, यकीनन, और जब मुश्किल रहती भी है, खुदा ना खास्ता, तो वो मुश्किल महसूस नहीं होती, नहीं होती, बरकत हुसैन अलैहिस्सलाम से, जी सैयद शुहदा की बरकत से। सही, इसलिए पहला और आखिरी मकसद रज़ाए हुसैन का हुसूल होना चाहिए। बेशक, जो ये मकसद रखता है, ये 2 दिन पहले की बात है, मैं हरम के अंदर बैठा हुआ था, जी वहाँ एक जमात 4-5 नौजवानों की मेरे पास आई, सही, तो सारे बैठ गए, जी हर एक ने कोई ना कोई सवाल करना शुरू कर दिया। सही, कोई मजहबी फ़िक़ही सवाल कर रहा था, कोई और सवाल कर रहा था। तो मैंने देखा कि एक लड़का कोने में बैठा हुआ है, जी वो सर नीचे करके रो रहा है। सही, कुछ सही, देर गुजरी तो जब मैंने कहा बेटा आप पूछो, अरब थे, इराकी थे जी सारे, जी बिल्कुल, मैंने कहा बेटा आप पूछो, आप कोई सवाल करना चाहते हो। वो चुप होकर फिर रोने लगा। अल्लाह, सही, मुझे उसकी वो बात याद आ रही है, मुझे भी रोना आ रहा है। वो नौजवान कि जो अपनी ज़िंदगी की इब्तदाई शबाब के मरहले में है, सही, ऐसे मरहले में नौजवानों के जज्बात मौजज़न होते हैं दुनिया की लज्जतों के लिए, बिल्कुल, और वो मुसलसल रो रहा था। मैंने उसको 2-3 बार उससे कहा, मैंने कहा बेटा आप बताओ, कुछ सवाल करना चाहते हो, आपके साथियों ने, दोस्तों ने पूछा है बहुत, आप भी पूछ लो। वो रोते हुए लहजे में कहता है कि शेख मुझे माफ़ करना, मेरे साथियों ने आपसे वो सवालात किए हैं कि जो किसी भी वक्त किसी से भी हो सकते हैं। सही, नजफ़ अशरफ में उलमा हैं, करबला मुअल्ला में उलमा हैं, किसी वक्त भी ये उनसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक
सवाल करना चाहता हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ। सही। सवाल नहीं है मेरा, बल्कि मेरी दरख्वास्त और इल्तिजा है। जी। मैंने कहा बेटा बताओ। कहता है कि मेरी बस ये इल्तिजा है कि हुसैन मुझसे राज़ी हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों ने, किसी ने कहा मेरी औलाद नहीं, किसी ने कहा मेरी शादी नहीं हो रही, किसी ने कहा मेरे रिज़्क़ में वसाअत नहीं है, जी। किसी ने क्या कहा, किसी ने अपने बड़ों के लिए दुआएं करवाई। अल्लाह। मैं कोई इन चीज़ों में से कुछ नहीं चाहता। सही। मैं आपसे ये बार हो रहा था, कहता है कि मुझे आपसे ये चाहिए जी। कि आप हुसैन से कहें कि मुझसे राज़ी हो जाए। अल्लाह अकबर। रज़ाए हुसैन मकसद है, रज़ाए हुसैन वो हदफ असली है ज़ियारत का। हर ज़ाहिर को सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम की रज़ायत मक़सूद करार देना चाहिए। और जब हुसैन राज़ी हो जाएं तो रसूलुल्लाह राज़ी हैं, अल्लाह राज़ी है। जब अल्लाह राज़ी और रसूलुल्लाह राज़ी हैं तो फिर किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की। फिर दुनिया भी सआदतमंद है, आखिरत में भी वो सआदतमंद है, दुनिया में भी उसे सुकून हासिल है। सबसे बड़ा सुकून इंसान का ज़हनी और रूहानी सुकून। जिस्मानी अमराज चंद दिन की होती हैं, उसके असबाब भी हैं, इलाज भी हो जाता है जी। लेकिन यहाँ आकर रूहानी और फ़िक्री और ज़हनी इलाज होता है। बेशक। ये वो इलाज गाह है जहाँ पर रूहानी अमराज का इलाज होता है। सुभान अल्लाह। यहाँ पर ज़हनी अमराज और फ़िक्री अमराज का इलाज होता है, और वो इलाज भी ऐसा होता है कि फिर वो बीमारी लाहिक ही नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर हुसैन को रज़ाए हुसैन ही मकसूद करार देनी चाहिए, और वो इसी को ही ये समझे कि अगर ये मैंने दुनिया में पा लिया तो गोया मैंने सब कुछ पा लिया, और अगर ये मैंने सब कुछ पा लिया और ये ना पाया तो कुछ भी नहीं पाया। कुछ नहीं पाया। लिहाजा आपके सवाल की मुनासबत से मैं ये कहूँगा कि दूर बैठा हुआ ज़ाहिर अपने दिल में जो जज्बा रखता है, जो हाजत रखता है, या जो यहाँ आकर हाजतें रखता है, वो तमाम मादी और मादी हालात और हाजात से हट कर यकीनन पेश करे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मकसद करार ना दे, बल्कि रज़ाए हुसैन को मकसद करार दे, तो उसकी बाकी हाजतें खुद ब खुद पूरी हो जाती है। जी, चूँकि क़िबला ज़ाहिर है कि ये ज़वारी के खुसूसी दिन जो है वो आ रहे हैं, और यौम अरफ़ा और उसके बाद जो है वो मुहर्रम के दिन शुरू हो जाएंगे। तो कुछ एक सवालात मैं इस उन्वान से भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा, चूँकि ज़ायरीन इंशाअल्लाह आएँगे और मसाइल भी दुनिया के आहिस्ता आहिस्ता बिहम्दिल्लाह हल हो रहे हैं। तो आदाब ज़ियारत के उन्वान से कि ज़ियारत के क्या आदाब है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिसकी रियायत करना ज़रूरी है एक ज़ायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, इस पर भी अगर एक वजाहत हो जाए। इंशाअल्लाह कल मैं कोशिश करूँगा अरफ़ा के हवाले से इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में कुछ मतलब ज़ायरीन तक पहुँचे इंशाअल्लाह। लेकिन जो आपका सवाल है आदाब ज़ियारत, पहली और आखिरी और सबसे बड़ी शर्त और अदब ज़ियारत ये है कि इंसान को ताहिर होना चाहिए। सुभान अल्लाह। तहारत ज़ाहिरी के साथ साथ जी तहारत बातिनी का हामिल होना चाहिए, ज़रूरी है। दिल पाक होना चाहिए। बेशक। पहला अदब ये है, जब हम इस मकाम में दाखिल हों जी तो हमारे दिल में ये बात आए कि हम उस हस्ती की ज़ियारत करने जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, जिसे हमारी नहीं हमें उसकी ज़रूरत है। बेशक बेशक। ये उसकी इनायत है कि उसने हमें कबूल किया है। इस एहसास को साथ लेकर ज़ियारत करनी चाहिए, ये तो पहला अदब। सही। दूसरा, ये जहन में अदब होना चाहिए कि जिसकी बारगाह में मैं जा रहा हूँ उससे मैं क्या मांगूं कि वो मुझे क्या दे, वो सब कुछ देने वाला है। अल्लाह अकबर। बेशक। ना उम्मीदी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए यकीनन। बल्कि शायद मैंने पहले प्रोग्राम में ये अर्ज़ किया था जी कि जहाँ ज़ाहिर जो आता है उसे उम्मीद के साथ नहीं यकीन के साथ आना चाहिए। यकीन के साथ। ये पहला अदब भी है ज़ियारत करने वाले का जी कि उस यकीन के साथ जा रहा है कि जो मैं जहाँ से तलब करूँगा वो मुझे मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। इस बारगाह से कोई नाउमीद नहीं पड़ता, नहीं जाता, नहीं इस जाता। बारगाह में वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। इस बारगाह से मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। इस यकीन के साथ, ये भी अदब ज़ियारत में शामिल है।
اس ادب، اس یقین کے ساتھ جی۔ وہ یہاں زیارت کے لیے جائے تو یقیناً اس کی زیارت شرف قبولیت بے پائے شک، گی۔ بے شک، اور بے شک۔ تیسرا ادب جی میرے ذہن میں یہ ہے جی، بسم اللہ۔ کہ جو وہاں جاتا ہے وہ اپنی توجہ دوسروں کی طرف نہیں بلکہ صرف سید الشہداء کی طرف رکھے۔ سبحان اللہ۔ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کون کیا مانگ رہا ہے اسے مانگنے دو حسین سے۔ حسین عطا کرنے والا، اسے چاہیے کہ اپنا مطلوب پیش کرے حسین کی بارگاہ میں۔ بالکل۔ حسین اپنا دسترخوان عنایت کھولے ہوئے ہیں، حسین کا دسترخوان فضل و کرم کھلا ہوا ہے۔ بے شک۔ وہ کہتے ہیں آؤ اس قابل بنو، مجھ سے مانگو تو صحیح، اللہ اللہ۔ میں تمہیں دیتا ہوں، مجھے اللہ نے یہ عزت عطا کی ہے، میں تمہیں خدا سے دلاتا ہوں۔ جی اچھا کچھ لوگ لفظوں میں تھوڑا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی 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 جی۔ وہ کہتے ہیں جی یہ امام حسین علیہ السلام دیتے تھوڑی ہیں، خدا سے مانگنا چاہیے۔ امام حسین تھوڑی دیتے ہیں، خدا دینے والا ہے۔ بالکل بالکل۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام اسباب مقرر کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل۔ خداوند عالم کبھی کوئی کام بالواسطہ نہیں کرتا ہے، بلا واسطہ نہیں کرتا ہے، جی، بالواسطہ کرتا ہے۔ جی تلاوت قرآن جو شخص کرتا ہے جی۔ اس تلاوت کا جو اسے ثواب ملتا ہے وہ بلا واسطہ ہوتا ہے یا بالواسطہ ہوتا ہے؟ بالواسطہ قرآن ہوتا ہے۔ حج کا، نماز کا، دوسری عبادات کا، اعمال صالحہ، جی یہ اسباب ہیں، صحیح۔ عنایت الہی کے حصول کے اسباب ہیں۔ جی لیکن میں یہاں ظاہر حسین سے عرض کروں گا، زیارت حسین بہترین یا بقول امام رضا علیہ السلام کے افضل ترین سبب فضل الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک، بے شک۔ لہذا آداب زیارت میں سے ایک یہ ہونا چاہیے جی کہ زائر کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے جی کہ جس کام کے لیے میں یہاں آیا ہوں صحیح۔ میں کس کریم کی خدمت میں آیا ہوں، سبحان اللہ، کس رحیم کی بادشاہی میں آیا ہوں، سبحان اللہ، کس مہربان ہستی کی، کس ولی اللہ الاعظم کی بارگاہ میں آیا ہوں اللہ کہ اکبر۔ جو اس سے مانگوں گا میرے مانگنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جو مانگنے والے کے چھایا نشان، سبحان اللہ۔ ورنہ دینے والے کی ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ بے شک، تو بے شک۔ آداب زیارت میں سے ایک اور پہلی اور آخری شرط، پہلا اور آخری ادب طہارت ہے۔ طہارت، یقین، طہارت فکر، سبحان اللہ، طہارت بے شک، ذہن، بے شک، طہارت روح، بے شک۔ طہارت قلب، جی۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو حسین چاہتے ہیں۔ جی حسین کہتے ہیں کہ اے عاصی، اے گناہگار، اے پریشان، جی تو آیا ہے جی جی۔ تو میں تجھے خالی تو نہیں پلٹاؤں بے گا، شک، بے شک۔ تو میرے پاس آیا ہے تو میں تیرا دامن مراد بھر کر بھیجوں گا۔ لہٰذا ادب زیارت یہ ہے جی کہ جیسی شخصیت ہے ویسا ہمیں اس کے بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، بے شک، اپنے آپ کو نہیں، ان کو دیکھنا چاہیے جی وہ کیا ہے، بے شک، وہ کتنے عظیم ہیں۔ یقین، ان کی بارگاہ میں مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے کسی وزیر سے ملنے جاتا ہے، جی کسی بادشاہ سے ملنے جاتا ہے، جی کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتا ہے، جی تو کیسے جاتا ہے وہ؟ صحیح، وہ اپنے آپ کو سنوار کر جاتا ہے، جی اچھا لباس پہن کر جاتا ہے، یقیناً، منہ ہاتھ دھو کے جاتا ہے، یقیناً، اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ صحیح، کوئی شخص جو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ بیمار ہے، جسم سے بدبو آ رہی ہے، پھٹے کپڑے پہن کر کسی بادشاہ یا وزیر یا کسی سربراہ سے ملنے جاتا ہے، وہ اسے آنے نہیں دے گا، جی یقیناً، اس کے کارندے ہی اسے روک دیں گے، جی بالکل، تو پاگل ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ جی لیکن جو کارندے سید الشہداء کے لیے یہاں موجود ہیں زائر کے لیے، وہ فرشتے ہیں، فرشتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، استقبال کرتے ہیں وہ زائر بے کا، شک، بے شک، تو وہ اس کے لباس کو نہیں دیکھتے، جی بے شک، اس کے حالت کو نہیں دیکھتے، یقیناً، بلکہ اس کے دل کی کیفیت و طہارت کو دیکھتے۔ یقیناً،
بے شک بے شک. اگر کوئی شخص طہارت قلب کے ساتھ آتا ہے تو وہی مقبول بارگاہ سید الشہداء ہے اور یہی سب سے بڑا ادب. بے شک بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دل تو کر رہا ہے کہ پوری رات بیٹھے رہیں اور آپ کی گفتگو سنتے رہیں، بس وقت جو ہے وہ پروگرام کا تقریباً ختم ہو چکا ہے. اللہ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے اور انشاءاللہ العزیز اگلے جلسات میں بھی آپ کی خدمت میں رہیں گے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ تقریباً ہمارا ختم ہو چکا ہے اور یہ تھے ہمارے ساتھ حضرت استاد آیت اللہ شیخ حسن غدیری صاحب. بہت اچھی گفتگو ہوئی اور زیارت حضرت سید شہداء علیہ السلام جس کی اہمیت اس قدر ہے اور یہ آپ نے خود استاد محترم کے زبانی یہ سنا. انشاءاللہ العزیز اگلے جلسات میں بھی آپ کے خدمت میں حاضر رہیں گے. حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے. اللہم عجل لولیک الفرج. مہر تو ای حسین جان از دل کشد زبون مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه پر میزنه شبونه مولای من حسین جان آقای من حسین جان